जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ मार्च मास 30 तारिख सोमवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखिए कारण समस्त इनफॉरमेशन आपण मैंने गोटे वीडियो माध्यम पाइपारे। प्रथम अपडेट रोचे आगामी 5 दिन राज्य में वर्षा संभावना। राज्य में खरा गरम गुलुगुली अनुभूत होउची। काँ भाँ कोहलिया पाग रही बेले आउरी 5 दिन वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। उत्तर ओडिशा पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलय सक्रिय रही बेले एहार प्रभाव में राज्य में 5 दिन जाए वज्रपात सहित पवन वर्षार संभावना रही। विशेषकर जिलागुड़िक रोचे कोरापुट, मालकानगिरी, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित हल्का मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। एही समय 30 रु 40 किलोमीटर पवन झटकार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रोची सुभद्रा हिताधिकारी आसिला बड़ खबर। एप्रिल 1 रु नुआ सुभद्रा पंजीकरण आरंभ हेबो। नूतन आवेदन पई राज्य सरकारଙ୍କର बड़ निष्पत्ति। अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी मानकु शामिल करिबा पई प्रयास। एप्रिल 1 रु 30 तारिख पर्यंत 1 मास पई सुभद्रा पोर्टाल आवेदन हेबो। आवेदनकारी बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। जो माने पूर्वर आवेदन करिना केवल सेही माने आवेदन करिवे। किंतु जो माने पूर्वर आवेदन करचंती पैसा पाई नांती पुनश्च आवेदन कले तांका आवेदन को ग्रहण कराजिबो नाही। समस्त अंगनवाड़ी केंद्र और सीडीपीओ कार्यालय रे आपनको फॉर्म मिलिबो ताहा भी मागणा रे। फॉर्म पई आपनको टंकाटिए भी दबा पई पड़िबोनी बोली सूचना रहउची। तेनु जो मानकर 21 वर्ष होउची एप्रिल मास सुधा सेमाने नुआ आवेदन करिपारिबे। आवेदन करिबा पूर्वरु निजर बैंक डिटेल्स को ठीक करंतु। बैंक रे जेपरि केवाईसी रहितिबा दरकार आ बैंक रे डीबीटी लिंक रहितिबा दरकार। एई सब जिनस ठीक करंतु। आधार कार्ड रे समस्त विवरण ठीक थिबा दरकार। आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर अछि आपनकर सेही मोबाइल नंबर बैंक रे लिंक थिबा दरकार। एई सब गुरुत्वपूर्ण अपडेट करिकि तापर आवेदन करिवे। नले भूल इनफॉरमेशन ले जदि आवेदन करिवे परवर्ती समय रे पैसा पाइबेनी हैरान हेबे। आ सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती आपनको अगस्ट 28 बा राखी पूर्णिमा रे प्रदान करा जिवो। आ वर्तमान जो माने आवेदन करूचंती सेमानंकु एई वर्ष रे 10,000 टंका मिलिबो बोली तथ्य रहउची। पुणी आगामी वर्ष रे पुणी 10,000 टंका एभली मिली चलिबो 50,000 टंका पर्यंत बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रहउची पाकिस्तान को फेरिला लॉकडाउन। मध्यप्राच्य रे चलीथिबा उत्तेजना एबे साधारण लोकंकर जीवन को सीधासलख प्रभावित करुछि। ईरान, अमेरिका एवं इस्राएल मध्य बढ़ुवा संघर्ष केवल राजनैतिक पाणीपाग को परिवर्तन करिनाई बरं तेल एवं गैस जोगान को मध्य बाधाप्राप्त करिछि। यह पाकिस्तान समते पूर्वर आर्थिक चापरे थिबा देशगुड़िक उपरे सर्वाधिक प्रभाव पकईथिबा सूचना रहउछि। एहारि भितरे पाकिस्तान को फेरिला लॉकडाउन। पाकिस्तान हेबो स्मार्ट लॉकडाउन बोली सूचना रहउछि। तो जहाँकि लॉकडाउन ले वर्णना करा जायछि जे एई समय दुकान बजार बंद रहिबो। या सहित विवाह उत्सव मध्य बंद रखिबाकू कुहा जायछि। परवर्ती अपडेट रहउछि नाबालिका को घरे काम कराइबाकू रखिथिले। सामान्य त्रुटि हेले घर मालिक तांकू बारंबार मानसिक और शारीरिक भावे निर्यातना देउथुले। नाबालिकांको शरीर में विभिन्न स्थान में चेकर गभीर चिन्ह रही। चंद्रशेखरपुर अंचल में एभली किछि अमानवीय कांड को नहीं थाना रे एतला होईछि। पुलिस संपृक्त घर मालिकों को अटक रखी पचरा उचरा करुछि। खबर मुताबक चंद्रशेखरपुर थाना अंतर्गत शैलश्री विहार अंचल में जड़े व्यक्ति घरे घरोई सहायिका भावे काम करुवा 12 वर्षीय नाबालिका को गरम चेंक दि जाउथबा अभियोग होईछि। अभियोग पर कुनी पिलाटी को उद्धार करिछि शिशु सुरक्षा कर्मी। चिकित्सा पई कैपिटल हॉस्पिटल ले नाबालिका को भर्ती करिसंती रुचिका चाइल्ड लाइन लो कर्मकर्ता। शिशु सुरक्षा कर्मी अभियोग क्रमे चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि पुणी धरा पड़िले नकली शिक्षक। नकली सर्टिफिकेट दे 27 वर्ष हैला करूछंती शिक्षक चाकरी। एभली संगीन अभियोग आसीछि नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक कुर्सी उच्च माध्यमिक विद्यालय। शिक्षकों नाँ रे थाना रे एतला देले बीयू। सूचना अनुसार एही अंचल रे कार्यरत सहकारी शिक्षक सन्नधर माझी नकली युक्त 2 सर्टिफिकेट दे शिक्षकता चाकरी करने सहित 27 वर्ष धरी सरकारी दरमा हड़प करिथिबा अभियोग होईछि। सहकारी शिक्षक सन्नधर माझी शिक्षा विभाग को निजर शिक्षागत प्रमाणपत्र
ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୁବୁଳିଠାରେ ଥିବା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜାଣିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ସନଧର ମାଝୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅସଲ କି ନକଲି ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ କନ୍ଦଳ ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 9 ଜଣ କାଉନସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରି ଆସୁଛି ଡେଡଲାଇନ୍। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଡେଡଲାଇନ୍ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ମାଓ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଟିଭିକେ କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁର 2ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ଶିକାରୀକି ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୂରଗାମୀ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ 2ଟି ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18063 ସାନ୍ତାଗାଛି ୟାଲାହାଙ୍କା ଏସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 2 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ 12:50ରେ ସାନ୍ତାଗାଛିରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ 12:20ରେ ୟାଲାହାଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଆର୍ଆଇ ରାଜାରାମ ବାନ୍ଦ୍ରା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବା ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ଏବେ ଅଡୁଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ। ଉଠିଲା ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଶନିବାର ମେଡିକାଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବହିର୍ବିଭାଗର ଲିଫ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଙ୍ଖାରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପଙ୍ଖାରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବା ଦେଖି ଉକ୍ତ ବିଭାଗରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଙ୍ଖାରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗତ 25 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ 3 ଦିନ ଧରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ତାହା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଜେପି ଆସିଲେ ମାଛ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାଛ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଦଙ୍ଗା କରାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଏବଂ ହିଂସା କରାଇ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢୁଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 2 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଲକଡାଉନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବଜାର, କାରଖାନା, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ 3 ମାସର ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ରାସନ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନରେ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 4 ମହାକାଶଚାରୀ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ନିଜର ଐତିହାସିକ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମିଶନରେ ସାମିଲ ଥିବା 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 1972 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରଣପୁରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। 2 ଟିକିଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଏକର ଏକର ମକା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କଖାରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଚାଷୀ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭୟ। 2 ମାସରେ ଅଧା କଟକରେ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍। କେବେ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଚାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରିଚାଳିତ +2 ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 40ରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥର 5000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମେ ମାସ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ କତରୁ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 6 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଇକି 5 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରେଳବାଇ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଇ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ। ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ନିଜର ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରିଫଣ୍ଡ ତାଲିକା ରେଳବାଇ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତର ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 75% ରିଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। 72 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିବେ ମୋଟ ଭଡ଼ାର 25% ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟ ଭଡ଼ାର 50% ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ କଟକଣା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ OTP ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଫେକ୍ ୟୁଜରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଇଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ରେଳବାଇ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ବଦଳାଇଛି। ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 9ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେପରିକି ସ୍ଲିପରରୁ ଏସି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। TDRରୁ ମୁକ୍ତି। ଇ ଟିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ TDR ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା PNGର 6000 ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ
ସେମାନଙ୍କର ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ଏହି ପିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଏନ୍ଜିକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,35,750 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,48,090 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରୂପା ଦର କେଜି ପିଛା 2,45,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 19 ତାରିଖ ବା ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କେୱାଇସି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଇ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ହାରିବା ଉଦ୍ୟମ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର ଜଣେ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ହାରିବା ଉଦ୍ୟମ। 30ରୁ ଅଧିକ ବଟିକା ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିବା ଉଦ୍ୟମ। ଆଇସିୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାର 16 ନମ୍ବର ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଲାପ୍ସକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜ ଲୋକେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ, ଚିକାଗୋ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁଜାତା ଭୂଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମାଛ ଚାଷରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପିଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅପିଲ। ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏଭଳି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ନ କରି ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିବେ ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢ଼ିବ ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପ୍ରିଲରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ହେବ ଲଟେରୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଲଟେରୀ କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଗତଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା 31ରେ ସରୁଛି। 3 ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବାରୁ ଅନସପ୍ ଅନୁମତି। ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତିକି ଅଫ୍ ସପ୍ ଥିଲା ସେସବୁର MGER ସ୍ଥିର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି EPF ପାଇଁ ପଇସା କଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର EPFରେ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 9966044425। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଫୋନ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ। ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର EPF ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜନଗଣନା 2027। ଆମର ଜନଗଣନା ଆମର ବିକାଶ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଗଣନା ହେବ। ଜନଗଣନା ମାନେ ହେଉଛି 1 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା ହେବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ନିଜେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି census.gov.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା 16 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟା 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ତଥ୍ୟ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମାସକୁ ମିଳିପାରିବ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ କମ୍, ଆପଣମାନେ EPFରେ ବା ଯେକୌଣସିରେ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି,
ताहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना रे भाग नहीं पारिबे। जनसेवा केन्द्र को जाइए आवेदन करंतु मानधन.in ऑफिशियल वेबसाइट रे सेमान आवेदन करदेबे। प्रति मास आपन को 55 टंका रु 200 टंका दबा पई पड़िबा आपनकर बयस हिसाब रे। आ 60 वर्ष पर आपन को मासिक 3000 टंकार पेंशन मिल पारिबो। तो जो माने चाहुचंती से माने जाइए जनसेवा केन्द्र विजिट करके स्कीम रे भाग नहीं पारिबे। परवर्ती अपडेट रोची प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। तो देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना रो कार्यादेश ए वर्ष मिलिबार चांसेस बहुत कम अछि। तेणु जो माने आशा बांधिकी रखिचंती आशा छाड़ी दियंतु, कारण गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाउथला मार्च एप्रिल भितरे प्रधानमंत्री आवास योजना रे कार्यादेश मिलिबो बोली, किंतु वर्तमान पर्यंत कौनसी लिस्ट अपडेट हैला नाही ऑफिशियल वेबसाइट रे बा या पर कौनसी घोषणा हैला नाही। तेणु ए वर्ष मिलिबार चांसेस कम अछि। तेणु आर वर्ष नहले जेतेबेले पुणी थरे इलेक्शन आसीबो ता पूर्व मे भी किछि बड़ घोषणा। परवर्ती अपडेट रुचि सकाळुआ स्कूल और खरा छुट्टी को नहीं आसिला बड़ खबर। तो देखंतु सकाळुआ स्कूल आपणकर एप्रिल 2 रु हबो बोली माने सूचना रुचि जो गणशिक्षा विभाग रो कैलेंडर अछि एप्रिल 2 रे ऑफिशियली अछि, किंतु खरा को देखि एई समय रे सामान्य परिवर्तन होई पारे बोली आशा करा जाउछि। कारण शिक्षक माने अभिभावक माने चिंता रे अछंती जे वर्तमान तो खरा वृद्धि पाइलानी, पिला माने किपरि स्कूल जिबे सेमाने कहउचंते आगुआ सकाळुआ स्कूल करिबा पई। तो देखा जाउ सरकार कोन निष्पत्ति नउचंती। ता सहित एथर खरा छुट्टी मे मास 6 तारिख रु नै कि जून मास 17 तारिख पर्यंत हबो बोली ऑफिशियली कैलेंडर अछि, किंतु एथिरे मध्ये सामान्य परिवर्तन होई थाए माने हेई पारे बोली आशंका करा जाउछि। कारण खरा को नै कि एथिरे सामान्य परिवर्तन होई पारे। तो एथिला अपडेट आपण माने अपेक्षा करंतु आ किछि दिन मध्ये रे सकाळिया नै माने एप्रिल 2 रु आरंभ होइचिबो नूतन शिक्षा वर्ष। तेणु एथिरे होय तो एप्रिल 2 रु सकाळुआ स्कूल होई पारे बोली खूब शीघ्र ऑफिशियली घोषणा होई पारे। परवर्ती अपडेट रुचि जदि आपण माने एसी किनिबा प्लानिंग रे अछंती वर्तमान फ्लिपकार्ट रे बढ़िया ऑफर चलीछि। कारण 45% रु 53% ऑफ रे आपण को एसी मिलुछि। तो विभिन्न एसी आपन को सस्ता रे मिल जिवो। जदि 1 टन लो एसी नगोचंती 3 स्टार वाला 20000 टंका रु आरंभ हो जाउछि। कारण MARQ जोड़ा फ्लिपकार्ट ब्रांड सेतरे आरंभ हो जाउछि, सबटारु सस्ता अछि। ता सहित बहुत विभिन्न सस्ता एसी मिलुछि। IFB रो मिलुछि, जोड़ा 30000 31000 मिलुछि, वोल्टास रो मिलुछि। तो विभिन्न एसी आपन को मिनिमम 20000 रु 30000 भितर नै कि भलो एसी मिल जिवो। जदि आपण मन चाहुचंती एई समय ऑर्डर करि परिबे। परवर्ती अपडेट रोची सिलिंडर पई नाकेदम हेलेनी जनता, कुआडे जाउछि नगद परिवहन रिहाती टंका। वर्तमान देखंतु विभिन्न स्थान रे विशेष करी कटक भुवनेश्वर एई दृश्य देखिबा पई मिलिछि। लोक माने सिलिंडर बुक करूचंती, सेमानको ओटीपी मध्ये आसुछि, किंतु गैस डिलीवरी हो नाही। किंतु लेखुछि गैस डिलीवरी हे गला बोली। काहा को गैस डिलीवरी होछि कोन होछि इमिति कि सब्सिडी टंका मध्ये लोक मान पाखो आसी गलानी, किंतु गैस मिलु नाही। जा फल रे लोक माने एजेंसी पाखरे भिड लगौचंती। या मध्ये देखिबा पई मिललानी बजारु वर्तमान इंडक्शन चूल्हार वर्तमान अभाव। ऑफलाइन ले जहा ऑनलाइन ले भी सही परिस्थिति पूर्व अपेक्षा बढ़िलानी। 6 रु 7% बढ़िलानी इंडक्शन चूल्हा दर। कारण गैस जतबेले सरी जाउछि इंडक्शन चूल्हा भरोसा रे चलचंती। गैस मिलु नथिबार इंडक्शन वर्तमान भरोसा। गाँव रे जिमिति गैस कोयला गोबर काठरे यूज करचंती, सहर रे सेटा हेई पारुनी। तेणु इंडक्शन चूल्हा वर्तमान भरोसा। इंडक्शन चूल्हा किंतुले ता दर मध्ये बढ़िथिबा देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती अपडेट रुचि श्री लिंगराजंक रुकुणा रथयात्रा रे विशृंखला, प्रशासन अनुरोध को मानिलेनी। रथ उपरे रहिले माळ माळ अणसेवायत, ठाकुरंकु देखि पारिलेनी श्रद्धालु। भक्तंक महल रे असंतोष प्रकाश पाइछि। परवर्ती अपडेट रुचि सुभद्रा योजना रे बहुत सारा हिताधिकारी मानकु चतुर्थ किस्ती मिली पारि नाही। यार मुख्य कारण रुचि अंडर प्रोसेस आउ री केवाईसी, जाकि बहुत सारा हिताधिकारी माने री केवाईसी तांकर अछि कि नाही जानि पारि नथिले। तो कुआ जाइतिला स्टेटस चेक पई स्टेटस चेक कले जानि पारिबे, किंतु बहुत सारा हिताधिकारी चेक करि नथिले, जा फल रे सेमानकु चतुर्थ किस्ती मिलु नथिला। तेणु आपण मैंने वर्तमान भी अच्छी समय जदि आपण मैंने चतुर्थ किस्ती पाई नांती तृतीय किस्ती पर्यंत पाइथिले आपण मैंने चाहिए री केवाईसी करने परामर्श दि जाउछि बा स्टेटस चेक करंतु। जदि री केवाईसी पई ऑप्शन आछि आउ थरे जनसेवा केन्द्र चाहिए री केवाईसी करंतु, आउ थरे केवाईसी करने परामर्श दि जाउछि, जा फल आपनको टंका मिलिबो। जदि अंडर प्रोसेस अच्छी राशन कार्ड पई अंडर प्रोसेस अच्छी ताले आपण ब्लॉक रे कांटेक्ट करंतु, वीडियो सहित देखा करंतु, नले जन अभियोग शुणाले भाग नियंतु। जदि आपणकर अंडर प्रोसेस अच्छी
बा कौनसी भूल भटका आपण माने जानि पारु नाहंती देखा करंतु सेमाने आपनको समस्यार समाधान करिकि आपनको पैसा मिली परिबो। परवर्ती अपडेट रोची स्टॉक मार्केट रो न्यूज को नेकी स्टॉक मार्केट रे वर्तमान बड़ ह्रास देखिबा पई मिलिछि। तो मध्यप्राच्यर युद्ध जोगु वर्तमान ह्रास देखिबा पई मिलुछि केतेबेले गोटे गोटे दिन जदि भलो जाउछि नहले ह्रास देखिबा पई मिलुछि। एमिति कि पाकिस्तान ले लागलानी लॉकडाउन कारण तेलर अभाव तेणु आपण मान जदि देखिबे ऑल इंडेक्स रे निफ्टी 50 माइनस रे चलछि बैंक निफ्टी माइनस रे चलछि सेंसेक्स माइनस रे चलछि सब प्रकार जिनस माइनस रे चलछि आपण मान चेक करि परिबे। तेणु जो माने भी इन्वेस्ट करथबे सेमाने बहुत सारा क्षति सहया पई पडुथबो। तो एही थिला अपडेट स्टॉक मार्केट को नेकी। तो स्टॉक मार्केट जो माने इन्वेस्ट करचंदी देखि चंग इन्वेस्ट करंतु। थैंक यू जय जगन्नाथ। तो जहा कि आज का टॉप न्यूज देसतिला वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु जय जगन्नाथ।